Good morning, dear student. Student, now this was the point which I am going to start today. That is a types of validation. Actually, we have been already started with this particular point of validation. Detailed introduction, general principle. That thing I have been explaining you in the last lecture. This point we have been already started in the last lecture. Today I am going to explain you about the different types of validation. So here the presentation is there in front of you, which was explaining you about the different types of validation. Basically, process validation concept is classified into the four classes which are mentioned as follow. Basically, this process of validation or the concept of validation, it was get classified into the four different types or the four different classes, and those four classes are mentioned here in front of you. The first one, that is the prospective validation. The name itself indicating prospective. It is defined as the establishing a documented evidence that a system does what it purports to do based on the pre-planned protocol. आता प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन म्हणजे काय, त्याचा नेमका अर्थ काय होतंय ते तुम्हाला इथे समजून घ्यायचं आहे. इट इज डिफाईन्ड ॲज द एस्टॅब्लिश डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स दॅट अ सिस्टीम डज व्हॉट एव्हर द सिस्टीम वी हॅव बीन अडॉप्टेड. जी काही वर्किंग सिस्टीम आपण अडॉप्ट केलेली आहे, दॅट वर्किंग सिस्टीम वॉज परफॉर्मिंग द work whatever is purport for that particular system. Means the system does what it purpose to do based on the pre-planned protocol. Whatever our planning is there and that system is working according to that particular planning, then it is said to be under prospective validation. Second point means we are establishing a document here, we are establishing a evidence here. आपण एव्हिडन्स तयार करतोय, प्रूफ तयार करतोय की जे प्री प्लान केलेला प्रोटोकॉल आहे त्यानुसार आपलं सिस्टीम काम करतंय का नाही हे आपण व्हेरीफाय करून घेतोय किंवा इव्हॅल्युएट करून घेतोय विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ व्हॅलिडेशन, दॅट इज प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन. Second point, this validation usually carried out prior to the distribution either of a new product or a product made under a revised manufacturing process. प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन कधी केलं जातंय? प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन हे सुरुवातीलाच केलं जाते जेव्हा तुम्ही एखादी बॅच तयार करताय, एखादं फार्मास्युटिकल प्रोडक्टची बॅच तुम्ही तयार करताय, ती बॅच मार्केटमध्ये डिस्पॅच करण्याआधी तुम्हाला प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला त्याच्या संदर्भातले डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स तयार करून घ्यायचे आहेत. जर का तुम्ही प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करत असाल तर तुम्ही काय तयार करणार आहे? यू आर गोइंग टू एस्टॅब्लिश द डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स दॅट व्हॉट एव्हर सिस्टीम वी आर अडॉप्टिंग, जी काही वर्किंग सिस्टीम आम्ही अडॉप्ट केलेली आहे, that working system is responsible or that working system is working, it was producing the result according to the pre-planned protocol. Understand? That was the second point. Third one, perform on the list three successive production sizes, that is the three consecutive batches. जनरली हा प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन जो आहे, एखादा नवीन प्रोडक्ट जर का तुम्ही तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग करत असाल तर तुम्हाला जसं मी सांगितलं की प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन हा आधी करावा लागतंय. म्हणजे तुम्ही जी काही बॅच तयार करतायत ती बॅच मार्केटमध्ये डिस्पॅच करण्याआधी तुम्हाला त्याचं प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करायचं आहे, त्या सिस्टीमचं प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करायचं आहे. आणि हे जे प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन आहे, इट वॉज बेसिकली परफॉर्म ऑन द थ्री लिस्ट सक्सेसिव्ह प्रोडक्शन बॅचेस. इट वॉज परफॉर्म ऑन द मिनिमम थ्री लिस्ट सक्सेसिव्ह प्रोडक्शन बॅचेस. पहिल्या ज्या तीन बॅचेस तुम्ही तयार करणार आहेत त्या तिघ बॅचेसवर तुम्हाला प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करावं लागेल. ओके, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. The objective of the prospective validation is to prove or to demonstrate that the process will work in accordance with the validation protocol prepared for the pilot production trials. Prospective validation should normally be completed prior to the distribution and the sale of the medicinal product. जे पॉईंट मी तुम्हाला आधी सांगितले तोच पॉईंट इथे परत रिपीट होतोय. या पॉईंटमध्ये काय सांगितलंय की प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन कधी करायचं आहे? एखादा नवीन फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट जर का तुम्ही तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये मॅन्युफॅक्चर करून घेत असाल, तयार करून घेत असाल, तर त्या नवीन प्रोडक्टच्या सुरुवातीच्या तीन बॅचेसवर तुम्हाला प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करायचं आहे. सुरुवातीच्या तीन बॅचेसवर तुम्हाला प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करायचं आहे. आणि तो मटेरियल, या जे तीन बॅचेसचा मटेरियल आहे तो मार्केटमध्ये सेलिंगसाठी काढण्यासाठी किंवा मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करण्याआधी तुम्हाला प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशनची रिपोर्ट तयार करून घ्यायची आहे. याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन का केलं जात आहे इथे लक्षात द्या. The objective of the prospective validation is to prove or to demonstrate that the process will work in accordance with the validation protocol which was prepared for the pilot production trials. म्हणजे प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन यासाठी करतोय की जी सिस्टीम, जी मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम आपण अडॉप्ट केलेली आहे ती मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीम आपण प्री प्लान केलेल्या प्रोटोकॉलनुसार काम करते का नाही हे व्हेरीफाय करून घेण्यासाठी, हे इव्हॅल्युएट करून घेण्यासाठी
आपल्याला सुरुवातीच्या 3 बॅचेसवर प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करायचं आहे. प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशनच्या संदर्भातले सर्व डॉक्युमेंट एव्हिडन्स आपल्याला तयार करून घ्यायचे आणि त्यानंतरच त्या बॅचला आपल्याला मार्केटमध्ये डिस्पॅच करायचं आहे फॉर द सेलिंग पर्पज और फॉर डिस्ट्रीब्युशन पर्पज. ओके. नेक्स्ट पॉइंट. In prospective validation, the validation protocol is executed before the process is put into the commercial use. जे पॉइंट मी तुम्हाला सांगितलं की प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन कधी केला जातोय, द व्हॅलिडेशन प्रोटोकॉल इज एक्झिक्युटेड बिफोर द प्रोसेस इज पुट इन टू द कमर्शियल यूज. प्रोसेस कमर्शियल यूजसाठी अडॉप्ट करण्याआधी तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर बॅचेसच्या संदर्भात प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन करून घ्यावं लागेल आणि तेही सुरुवातीच्या 3 बॅचेसवर. सुरुवातीच्या 3 बॅचेसचे जे रिझल्ट येतील त्या रिझल्टच्या आधारावर आपण मग ती प्रोसेस किंवा ती जी वर्किंग सिस्टीम आहे ती आपण कमर्शियली वापरू शकतो. तोपर्यंत त्या प्रोसेसला किंवा त्या वर्किंग सिस्टीमला आपण कमर्शियली वापरत नाही. सो स्टुडंट, होपिंग दॅट यू विल अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर फर्स्ट टाईप ऑफ द व्हॅलिडेशन, दॅट इज द प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन. प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशनच्या संदर्भातले 3 पॉईंट हे लक्षात ठेवा की प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन हा सुरुवातीला केला जातो. कुठलीही बॅच मार्केटमध्ये डिस्पॅच करण्याआधी प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन परफॉर्म केला जातो. दुसरा पॉईंट म्हणजे असं की प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन हे सुरुवातीच्या 3 बॅचेसवर केला जातो. सुरुवातीच्या 3 बॅचेसचे प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशनचे जे रिझल्ट आहे त्या रिझल्टच्या आधारावर त्या बॅचला किंवा त्या वर्किंग सिस्टीमला आपण कमर्शियल यूजसाठी वापरतो. आणि तिसरं मेन पॉईंट म्हणजे या प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशनचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. ऑब्जेक्टिव्ह सिम्पली हे की आपण हे प्रूव्ह करून देतोय, डेमॉन्स्ट्रेट करून देतोय की जी प्रोसेस आम्ही अडॉप्ट केली आहे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेससाठी, दॅट सिस्टीम is working according to the pre-planned protocol. It was showing the result according to the pre-planned protocol. Understand, student? So that was about the prospective validation. Second one, the second type of the validation, student, that is said to be a concurrent validation. The second type is called as in the concurrent validation. Now try to understand the theory of this. It is a type process, or it is a type of the process validation where current production batches are used to monitor the processing parameters. Concurrent, name itself indicating. ज्या बॅचेस ऑलरेडी ज्यांच्यावर प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन झालेलं आहे त्या बॅचेस आपण कमर्शियल यूजसाठी वापरतोय. ती वर्किंग सिस्टीम आपण कमर्शियल यूजसाठी वापरतोय. त्याच्यापासनं त्या वर्किंग सिस्टीमपासनं आता आपण प्रोडक्शन बॅचेस तयार करायला सुरुवात केली आहे. पण हे असतानाही त्याच्यावर प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन झालेलं आहे तरी पण आपण मध्ये परत त्याचं कॉन्करंट व्हॅलिडेशन करतो. म्हणजे कमर्शियल यूजला, वर्किंग सिस्टीम कमर्शियल यूजला आल्यानंतर सुद्धा आपण त्या बॅचवर व्हॅलिडेशन करतोय. आणि जेव्हा एखादं वर्किंग सिस्टीम कमर्शियल यूजला आल्यानंतरही त्याच्यावर आपण व्हॅलिडेशन करतोय तर अशा व्हॅलिडेशनला म्हटलं गेलं कॉन्करंट व्हॅलिडेशन. नावावरनं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. पहिलं पॉईंट जे म्हटलंय ते तुम्ही समजून घ्या. It is a type of the process validation where current production batches are used to monitor the processing parameter. Current production batches म्हणजे ज्या बॅचेसवर ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन झालंय त्याला आपण कमर्शियल यूजसाठी वापरतोय. त्याच्यापासून आपण प्रोडक्शन बॅचेस तयार करतोय आणि अशा प्रोडक्शन बॅचेसवर सुद्धा आपण काय करतोय, व्हॉट वी आर डुईंग स्टुडंट, वी आर परफॉर्मिंग द what I want to say, we are performing the validation for checking the processing parameters. Understand? So this was the first point about the concurrent validation. Okay. Next one. This validation involves in-process monitoring of the critical processing steps and the product testing, which helps to generate a documented evidence to show that the production process is statistically in a state of control. Now, what happened in this particular validation? या concurrent validation मध्ये आपण काय करतोय ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. Second point, this validation involves in-process check. आता जी बॅच ऑलरेडी प्रोडक्शनमध्ये सुरू आहे मध्ये मध्ये जाऊन त्याचं in-process क्वालिटी कंट्रोल आपण चेक करत असतो. This validation involves in-process monitoring of the critical processing steps and the product testing, which helps to generate a documented evidence to show that the production process is statistically in a state of control. या प्रकारे व्हॅलिडेशन केल्यानंतर आपल्याकडे डॉक्युमेंटेड प्रूफ तयार होतोय, आपल्याकडे डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स तयार होत आहेत की ज्या प्रकारे आम्ही प्रोटोकॉल सेट केलं होतं त्याच प्रकारे आमची वर्किंग सिस्टीम काम करते, त्याच प्रकारे आम्हाला क्वालिटी प्रोडक्ट भेटतंय आणि हे क्वालिटी प्रोडक्ट आम्हाला भेटतंय याचं प्रूफ म्हणून आपण एक डॉक्युमेंट तयार करतो आणि ते डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स म्हणजे कुठल्या प्रोसेसने तयार झालेले आहेत, कॉन्करंट व्हॅलिडेशन. तर हा दुसरा पॉईंट आहे की कॉन्करंट व्हॅलिडेशनमध्ये काय इन्व्हॉल्व होतंय. Student, try to understand, in a concurrent validation, we are performing the in-process checks over the production batches. We are under the process of production. अशा बॅचेस जे ज्याचं प्रोडक्शन सुरू आहे
त्या बॅचेसवर आपण IPQC करतोय, इन प्रोसेस क्वालिटी चेक करतोय आणि स्टॅटिस्टिकली आपण हे प्रूव्ह करून देण्याचा प्रयत्न करतोय की ही पूर्ण प्रोसेस किंवा ही जी पूर्ण वर्किंग सिस्टीम आहे ते आमच्या कंट्रोलमध्ये आहे आणि आम्हाला हवे असलेले रिझल्ट या प्रोसेसपासनं किंवा या वर्किंग सिस्टीमपासनं आम्हाला भेटतायत. अंडरस्टँड? थर्ड पॉईंट, हेन्स दिस व्हॅलिडेशन इज कॅरीड आउट ड्युरिंग द नॉर्मल प्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट. याचा अर्थ काय होतोय की हा जो कॉन्क्रंट व्हॅलिडेशन आहे हा कधी केला जातोय? द कॉन्क्रंट व्हॅलिडेशन इज बेसिकली कॅरीड आउट ड्युरिंग द नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस और ड्युरिंग द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट. लक्षात घ्या दोघं टाईप्समध्ये काय डिफरन्स आहे. पहिल्या टाईपमध्ये काय सांगितलं होतं की प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन जो आहे तो सुरुवातीला केला जातो, बिफोर द प्रोसेस इज पुट इन टू अ सॉरी स्टुडंट, या प्रोसेसबद्दल मी काय सांगितलं होतं, प्रॉस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन कधी केलं जात आहे. प्रॉस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन इज बेसिकली कॅरीड आउट बिफोर द वर्किंग सिस्टीम इज युज्ड फॉर द कमर्शियल पर्पज. आणि कॉन्क्रंट व्हॅलिडेशनमध्ये काय म्हणतोय की कॉन्क्रंट व्हॅलिडेशन कधी केला जातोय? कॉन्क्रंट व्हॅलिडेशन इज कॅरीड आउट वेन द वर्किंग सिस्टीम इज अंडर यूज, वेन द नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन. नॉर्मली जेव्हा प्रोडक्शन प्रोसेस कमर्शियल यूजसाठी आपण वर्किंग सिस्टीमचा वापर करतोय, रेग्युलर प्रोडक्शन बॅचेस आपण आपल्या फॅक्टरीमध्ये तयार करून घेतोय, अशा वेळेत जाऊन त्या बॅचवर व्हॅलिडेशन करणे म्हणजे त्यालाच म्हटलं गेलंय कॉन्करंट व्हॅलिडेशन. ओके. थर्ड वन, रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन. तिसरं जे टाईप आहे दॅट इज द रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन. रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन इज परफॉर्म फॉर द ऑलरेडी डिस्ट्रीब्युटेड प्रोडक्ट्स. This validation is carried out on the basis of historical data of production, testing, and the control. If the results of retrospective validations are found satisfactory, then the process does not need immediate attention and it can be carried out as such. Now, what I want to explain from this particular type of retrospective validation, try to understand that. Retrospective validation is performed for already distributed product. जे प्रोडक्ट ऑलरेडी आपले मार्केटमध्ये डिस्ट्रीब्युटेड झालेले आहेत, ज्यांच्यावर आपण प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन सुद्धा करून घेतलेलं आहे, कॉन्करंट व्हॅलिडेशन सुद्धा करून घेतलेलं आहे आणि ते प्रोडक्ट आता आपला विकायला सुरुवात झालेला आहे, मार्केटमध्ये तो प्रोडक्ट आपला सोल्ड आउट होतोय, सेल होतोय त्या प्रोडक्टचं. अशा प्रोडक्टवर आपण जेव्हा व्हॅलिडेशन करतो त्या व्हॅलिडेशनला म्हटलं गेलं रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन. सेकंड पॉईंट, दिस व्हॅलिडेशन इज कॅरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टॉरिकल डाटा ऑफ द प्रोडक्शन, टेस्टिंग अँड कंट्रोल. हिस्टॉरिकल डाटाच्या आधारावर हा या प्रकाराचा व्हॅलिडेशन केला जातो, त्यालाच म्हटलं गेलंय रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन. तिसरं पॉईंट, जर का रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशनचे रिझल्ट्स आपल्याला चांगले भेटले, सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट जर का भेटत असतील, रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन केल्यानंतर त्या व्हॅलिडेशन बॅचवर जर का आपल्याला चांगल्या प्रकाराचे किंवा सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट भेटत असेल तर अशा बॅचेसकडे खूप जास्त अटेन्शन द्यायची गरज नाही आहे. ॲज सच आपण त्या प्रोसेसला कॅरी करू शकतो, कारण आपल्याला प्री प्लॅन केलेले प्रोटोकॉलानुसार जे काही रिझल्ट आहे ते रिझल्ट जर का आपल्याला भेटत असतील तर रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन केल्यानंतरचे जे काही रिझल्ट्स आहे त्यांच्याकडे खूप इमिडिएट अटेन्शन आपल्याला द्यायची गरज नाही आहे. ॲज सच त्या प्रोसेसला आपण कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो. दिस इज द थर्ड टाईप ऑफ द व्हॅलिडेशन, दॅट इज द रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन. फोर्थ वन स्टुडंट, रिव्हॅलिडेशन. नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग रिव्हॅलिडेशन, परत व्हॅलिडेशन करणे. रिव्हॅलिडेशन मीन्स द रिपिटेशन ऑफ द व्हॅलिडेशन प्रोसेस ऑर अ पार्ट ऑफ इट. एक तर पूर्ण व्हॅलिडेशन प्रोसेस आपण रिपीट करतो किंवा त्याचा काहीतरी पार्ट आपण रिपीट करतो, त्याला म्हटलं गेलं रिव्हॅलिडेशन. पहिलं पॉईंट लक्षात घ्या, रिव्हॅलिडेशन मीन्स व्हॉट? इट इज सिम्पली सेड टू बी द रिपिटेशन ऑफ द व्हॅलिडेशन प्रोसेस ऑर द पार्ट ऑफ अ व्हॅलिडेशन प्रोसेस. एक तर पूर्ण प्रोसेस पूर्ण रिपीट केली जाते किंवा त्या प्रोसेसचा काहीतरी पार्ट जो आहे तो रिपीट केला जातो, त्याला म्हटलं गेलं रिव्हॅलिडेशन. रिव्हॅलिडेशन इज मेनली रिक्वायर्ड अंडर द टू सर्कमस्टन्सेस. रिव्हॅलिडेशनची गरज केव्हा भासते? दोन असे सर्कमस्टन्सेस आहे की ज्यांच्या अंतर्गत आपल्याला रिव्हॅलिडेशन करावं लागतं. पहिलं, रिव्हॅलिडेशन आफ्टर द चेंजेस अँड सेकंड पिरियॉडिक रिव्हॅलिडेशन. पहिलं आहे रिव्हॅलिडेशन आफ्टर द आफ्टर द चेंजेस अँड सेकंड वन इज पिरियॉडिक रिव्हॅलिडेशन. आता नावावरूनच आपल्याला कळतंय, जर का आपण आपल्या वर्किंग सिस्टीममध्ये कुठल्याही प्रकारचे चेंजेस केले, लहान किंवा मोठे चेंजेस जर का तुम्ही तुमच्या वर्किंग सिस्टीममध्ये करत असाल तर तुमच्या वर्किंग सिस्टीममध्ये चेंजेस झाल्यानंतर त्या चेंजेससाठी तुम्हाला परत व्हॅलिडेशन करावं लागेल आणि त्यालाच म्हटलं गेलं आहे रिव्हॅलिडेशन आफ्टर चेंजेस. म्हणजे जी काही वर्किंग सिस्टीम आपण ॲडॉप्ट केली होती, ज्याच्यावर आपण प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन केलं होतं, ज्याच्यावर आपण कॉन्करंट व्हॅलिडेशन केलं होतं, ज्याच्यावर आपण रेट्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन सुद्धा केलं होतं,
पण आता आपण आपल्या वर्किंग सिस्टीममध्ये काहीतरी चेंजेस करतायत. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्याकडे 16 स्टेशन कंप्रेशन मशीन होतं. त्या 16 स्टेशन कंप्रेशन मशीनच्या जागेवर आता तुम्ही 32 स्टेशनचं कंप्रेशन मशीन आणतायत. तुम्ही वर्किंग कॅपॅसिटी वाढवतायत. सुरुवातीला तुमची लहान फॅक्टरी होती तेव्हा तुमच्याकडे जो कंप्रेशन मशीन होता तो 16 स्टेशन होता. आता त्या 16 स्टेशनच्या कंप्रेशन मशीनच्या जागेवर तुम्ही नवीन कंप्रेशन मशीन आणतायत 32 स्टेशनचा, 32 स्टेशनचा कंप्रेशन मशीन तुम्ही तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टीममध्ये आणतायत. म्हणजे तुम्ही कंप्रेशन मशीनमध्ये चेंजेस केले. आणि जेव्हा या प्रकारचे चेंजेस तुम्ही करतात त्यावेळेस तुम्हाला परत व्हॅलिडेशन करावं लागेल आणि त्यालाच म्हटलं गेलंय रिव्हॅलिडेशन आफ्टर चेंज. ओके, हिअर द थिअरी इज देअर स्टुडंट. सम ऑफ द चेंजेस दॅट रिक्वायर व्हॅलिडेशन आर एज फॉलो. First one, change in the raw material. For example, change in the physical properties of the raw material, such as density, viscosity, particle size distribution, that may affect the process or the product. रॉ मटेरियल जर का चेंज केलं असेल तेव्हा तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. चेंज इन द सोर्स ऑफ ऍक्टिव्ह रॉ मटेरियल. ऍक्टिव्ह रॉ मटेरियल आधी तुम्ही समजून घ्या जापानकडनं मागवत होते, त्यानंतर तुम्ही चायनाकडनं मागवायला सुरुवात केली. म्हणजे तुमचा जो वेंडर आहे, रॉ मटेरियल सप्लाय करणारा जो वेंडर आहे, त्याच्यात जर का तुम्ही चेंजेस केले तर तुम्हाला परत रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. चेंजेस इन पॅकेजिंग मटेरियल, प्रायमरी कंटेनर और आय कॅन से द क्लोजर सिस्टीम. जर का तुम्ही पॅकेजिंगमध्ये चेंजेस करत असाल, पॅकेजिंग मटेरियलमध्ये चेंजेस करत असाल तर डेफिनेटली तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. पुढचा पॉईंट आहे चेंजेस इन द प्रोसेस. प्रोसेसमध्ये काही चेंज केलं. फॉर एक्झाम्पल, मिक्सिंग टाईम. सुरुवातीला मिक्सिंग टाईम अर्धा तास होती, त्यानंतर तुम्ही प्रोसेसमध्ये चेंजेस केले, मिक्सिंग टाईमला कमी केलं. 30 मिनिटाच्या जागेवर आता 20 मिनिटासाठी तुम्ही जर का मिक्सिंग करत असाल तर त्यावेळेस तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. ड्राईंग टेम्परेचरमध्ये तुम्ही चेंजेस करत असाल त्यावेळेस तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. बॅच साईजच्या मध्ये तुम्ही चेंजेस करत असाल, जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की कंप्रेशन मशीन आधी 16 स्टेशनचं होतं, त्यानंतर नवीन कंप्रेशन मशीन आणलं ते म्हणजे आपण आणलं 32 स्टेशनचं, 32 स्टेशनचं. तर आता 16 पासून 32 वर गेला तर डेफिनेटली तुमचं बॅच साईज सुद्धा वाढेल. सुरुवातीला तुम्ही 50,000 टॅबलेट एका बॅचमध्ये काढत होते, आता तुम्ही 1,00,000 टॅबलेट एका बॅचमध्ये काढणार आहात. म्हणजे बॅच साईज चेंज झाली. बॅच साईज चेंज झाल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. चेंज इन इक्विपमेंट, मी तुम्हाला सांगितलं की कंप्रेशन मशीन ज्या प्रकारे चेंज केलं. ॲडिशन ऑफ ऑटोमॅटिक डिटेक्शन सिस्टीम, नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर जर का तुम्ही करत असाल, या प्रकारचे चेंजेस जर करत असाल तर डेफिनेटली तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. चेंज इन द प्लांट और चेंज इन द फॅसिलिटी. तुम्ही प्लांट फॅसिलिटीमध्ये चेंजेस करतायत तर त्यानंतर सुद्धा तुम्हाला रिव्हॅलिडेशन करावं लागेल. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो दिस वॉज द आय कॅन से द फर्स्ट टाईप ऑफ द रिव्हॅलिडेशन, दॅट इज द revalidation is carried out after the changes. And the second type of the revalidation is periodic revalidation. Periodic revalidation, name itself indicating student, नावावरूनच कळतंय की periodic revalidation मध्ये काय होतंय. एका ठराविक काळानंतर आपल्याला परत व्हॅलिडेशन करावं लागतं. आपलं जे वर्किंग सिस्टीम आहे, आपलं जे प्रोटोकॉल आहे, त्या प्रोटोकॉलानुसार आपली बॅचवर आपल्याला परत रिव्हॅलिडेशन करायचं आहे एका ठराविक काळानंतर. प्रत्येक वर्षानंतर त्या बॅचवर व्हॅलिडेशन करायचं. म्हणजे त्या बॅचवर ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव्ह झालेला आहे, रेट्रोस्पेक्टिव्ह झालेला आहे, कॉन्करंट व्हॅलिडेशन झाला आहे. पण 2 वर्षानंतर, 1 वर्षानंतर आपल्याला परत त्या बॅचवर जर का व्हॅलिडेशन करायचं असेल, कारण आपली सिस्टीम तशी झालेली आहे, आपली वर्किंग सिस्टीममध्ये तो एक प्रोटोकॉल आहे की आपल्याला ठराविक काळानंतर त्या बॅचवर परत व्हॅलिडेशन करायचं आहे. आणि जेव्हा त्या बॅचवर आपण परत व्हॅलिडेशन करतो त्याला म्हटलं गेलं रिव्हॅलिडेशन. तर आता इथे थेरी आहे त्याची. दिस टाईप ऑफ रिव्हॅलिडेशन इज ॲडवायझेबल आफ्टर अ शेड्यूल पिरियॉडिक इंटरवल. After a scheduled periodic interval of time, even if no changes have been made deliberately. जरी तुमच्या वर्किंग सिस्टीममध्ये चेंजेस झालेले नाहीये, तुमच्या वर्किंग प्रोसेसमध्ये चेंजेस झालेले नाहीये, तुमच्या इक्विपमेंटमध्ये चेंजेस झालेले नाहीये, पण तरी एका ठराविक काळानंतर आफ्टर अ शेड्यूल पिरियॉडिक इंटरवल ऑफ टाइम we have to carry out the validation, and such type of the validation which we are going to carry out after the periodic schedule interval of time, that type of the validation is called as periodic revalidation. So student, this was about the types of validation which I have been explaining you. As I told you, basically there are the 4 types of the validation. First one, that is the prospective, म्हणजे सुरुवातीला करावी लागते तो व्हॅलिडेशन म्हणजे प्रोस्पेक्टिव्ह व्हॅलिडेशन. बॅचला मार्केटमध्ये डिस्पॅच करण्याआधी जो व्हॅलिडेशन आपण करतो त्या व्हॅलिडेशनला म्हटलं गेलं प्रोस्पेक्टिव्ह. बॅच किंवा प्रोसेस कमर्शियल यूजसाठी वापरतोय, कमर्शियली आपल्या नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस आपल्या फॅक्टरीमध्ये सुरू झालेली आहे, अशा वेळेस जेव्हा व्हॅलिडेशन करतो त्याला म्हटलं गेलं आहे कॉन्करंट व्हॅलिडेशन. रिट्रोस्पेक्टिव्ह,
हिस्टॉरिकल डाटाच्या आधारावर जेव्हा आपण परत व्हॅलिडेशन करतो तेव्हा त्याला म्हटलं गेलं रेट्रोस्पेक्टिव्ह. आणि रिव्हॅलिडेशन नावावरनं करता आहे की रिपिटेशन ऑफ द व्हॅलिडेशन. आणि हे जे रिपिटेशन हे दोन सर्कमस्टन्सेसमध्ये केलं जात आहे. एक तर काही चेंजेस झाल्यानंतर आपण जेव्हा व्हॅलिडेशन करतो त्याला म्हटलं गेलं रिव्हॅलिडेशन आफ्टर चेंज. आणि एका ठराविक काळानंतर जेव्हा आपण व्हॅलिडेशन करतो आपल्या वर्किंग प्रोटोकॉल अनुसार त्याला म्हटलं गेलं आहे पिरियॉडिक रिव्हॅलिडेशन. So student, here I am going to stop. These are the types of revalidation and just I am going to explain this much only in this lecture. या lecture मध्ये एवढंच शिकवणार आहे मी, that is types of validation. So thank you student, thank you very much.